Hello dear students, I am Vishal Chhetri, assistant teacher chemistry from SUMI Kalimpong. I welcome you all in the very first class of the chemistry. But before starting, I would like to thank Kalimpong Shikshak Kalyan Sangathan, KTV and monitors for providing such an interesting teaching learning activity through online mode. So as we first chapter हामी गर्नु गइरहेछौं, which is classification of solid. It is the first chapter of your chemistry syllabus. So let's start with the topic. So from this chapter you'll get 4 marks question in your council exam, and the bifurcation of the marks, it would be probably 1 plus 3 or it could be 1 plus 1 plus 2. Okay, so basically तपाईको जुन चाहिँ यो 1 marks छ, यो 1 marks को क्वेशन तपाईले कोही बेला MCQ मा पाउन सक्नु हुनेछ र 3 marks को आउँछ न्यूमेरिकल्स बाट, which is rarely seen. प्राय हामी यस्तो देख्दैनौ, तर के चाहिँ हामी देख्नुमा आउँछ भन्दाखेरि 1 plus 1 plus 2, that is 1 marks from MCQ and 2 marks say तपाईको न्यूमेरिकल्स मा आउन सक्छ र 1 mark चाहिँ VSA. It could be VSA तपाईको पार्ट A मा पनि आउन सक्छ और पार्ट B मा पनि आउन सक्छ. So without wasting time, let's start with the chapter. So classification of solids. Classification of solid भन्नाले हामीले solid को बनावट, यहाँ हामी solid भन्नाले हामी solid को मेन बनावटमा तिनीहरु कसरी प्रिपेयर हुन्छ, हाउ दे क्रिस्टलाइज, त्यो फर्ममा हामी पढ्नु गइरहेछौं. सो solid basically classification हामी दुईटा टाइपमा गर्न सक्छौं. On the basis of their arrangement of constituent particles and number 2 ma bonding on the basis of the bonding between the constituent particles. Okay. So first topic हामी यहाँ हेर्ने छौं, on the basis of their arrangement. So on the basis of their arrangement मा, यो arrangement को हिसाबमा हामी solids लाई दुईटा हिसाबमा हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौं. त्यो चाहिँ तपाईहरुको हो crystalline solid solids र अर्को हुन्छ amorphous solid. Okay, so हामी अब यो crystalline solid र amorphous solids को एक वटा प्रपर्टीहरु हामी डिस्कस गर्ने वाला छौं. So crystalline solid मा के हुन्छ भन्दाखेरि the particles are arranged in a regular pattern. Particles are arranged in a regular pattern. Whereas in amorphous solid, the particles, they are arranged randomly.
यसमा हुन्छ particles are arranged randomly. They are arranged randomly. यहाँनिर एउटा डायग्राम छ, तपाईले यो डायग्राममा हेर्न सक्नुहुन्छ, प्लिज यहाँ फोकस गर्नु होला। यो एउटा इक्जाम्पल हो क्रिस्टलाइन सलिडको। यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि इच पार्टिकल्स, यो जति पनि पार्टिकल छ तिनीहरू एउटा सिक्वेन्सली अरेन्ज भइकिन गइरहेको छ। दे आर अरेन्ज इन अ फाइन वे, तिनीहरू एकदम राम्ररी एरेन्ज भएर गइरहेको छ। तर जब हामी यहाँ एमोर्फस सलिडमा हेर्छौँ, एमोर्फस सलिडमा चाहिँ पार्टिकल्सहरू के छ, दे आर नट अरेन्ज इन ए रेगुलर म्यानर, तिनीहरू ऱ्यान्डमली एरेन्ज भइरहेको छ। र खालि यो हामीले ध्यान दियो भने यो तीनटा पार्टिकल मात्रै एरेन्ज भएको यहाँनिर भइरहेको छ। यो तीनटा पार्टिकल मात्रै एरेन्ज भइरहेको छ। यहाँ तीनटा पार्टिकल एरेन्ज भइरहेको छ, यहाँनिर तीनटा पार्टिकल सिक्वेन्सली एरेन्ज भइरहेको छ, त्यहाँ फेरि अर्डर यहाँनिर बिग्रेर गएको छ। त्यसरी नै अब यहाँनिर फेरि तीनटा पार्टिकल यसरी एकदमै ऱ्यान्डम वेमा यिनीहरू एरेन्ज भएर जान्छ। सो यो थियो हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट अफ डिफरेन्स। सेकेन्ड पोइन्ट अफ डिफरेन्स हामी हेर्नुपर्छ मेल्टिङ पोइन्टमा। हामीले यदि मेल्टिङ पोइन्टमा हेऱ्यौँ भने क्रिस्टलाइन solid have sharp and definite melting point. They have sharp and definite melting point, whereas the amorphous solid they melt in a range. तिनीहरूको melting point को चाहिँ एउटा range हुन्छ, say from 120 to 200 degree centigrade. तिनीहरूको चाहिँ एउटा रेन्जमा तिनीहरू मेल्ट भएर जान्छ। सो यहाँनिर हुन्छ amorphous solid melts have a range melt over a range of amorphous solid melts over a range of temperature. They melts over a range of temperature, say 120 to 200 degree Celsius. यिनीहरूको चाहिँ यस्तो हुन्छ। Whereas यहाँ क्रिस्टलाइन सलिडको they have sharp and definite melting point. For example, हामी यहाँनिर NaCl लिन सक्छौँ, सोडियम क्लोराइड एन्ड NaCl हामी यहाँ लिन सक्छौँ र NaCl को melting point it is around 800 degree centigrade, which is very definite. Okay. Second हुन्छ they have high melting point. यिनीहरूको melting point high हुन्छ। मैले भनिहालेँ NaCl को melting point it is 800 degree or त्योभन्दा अलिक बेसी होला। यिनीहरूको melting point high हुन्छ, whereas यहाँनिर एमोर्फस को melting point के हुन्छ, low melting point हुन्छ। यिनीहरूको melting point एकदमै लो भएर जान्छ। अब हामी जाँदैछौँ थर्ड पोइन्ट अफ डिफरेन्सको। थर्ड पोइन्ट अफ डिफरेन्समा हामी हेर्छौँ हिट अफ फ्युजन। ओके, हिट अफ फ्युजन। हिट अफ फ्युजनमा फर्स्ट अफ अल हिट अफ फ्युजन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिट अफ फ्युजन भनेको इट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु मेल्ट ए 1 मोल अफ ए सब्सटेन्स। So it is heat of fusion भनेको माथिमा डेफिनेसन लेखिदिन्छु। हिट अफ फ्युजन भनेको अमाउन्ट अफ एनर्जी required to melt 1 mole of a substance, required to melt 1 mole of substance. So 8 mole substance लाई मेल्ट गर्नुको लागि जति हामीलाई हिट एनर्जी लाग्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ हिट अफ फ्युजन भन्छौँ। र क्रिस्टलाइन सलिडमा सिन्स यिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट एकदमै हाई छ, सो सिमिलरली हिट अफ फ्युजन पनि यिनीहरूको बेसी नै हुन्छ। दे हेभ हाई, यिनीहरूको जुन चाहिँ हिट अफ फ्युजन छ त्यो हाई हुन्छ। हिट अफ फ्युजन इज हाई and it is definite, whereas
The same for crystalline, the amorphous solid is low. So यहाँनिर heat of fusion हुन्छ, heat of fusion is low. Heat of fusion is low, and obviously it melts over a range of temperature. हामीले मैले अघि नै भनिहालेँ कि amorphous solid एउटा रेन्जमा मेल्ट भएर जान्छ 120 डिग्री से एउटा एक्जाम्पल हो 120 डिग्री टु 200 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब यसको बादमा हाम्रोमा छ हामी नेक्स्ट पोइन्ट अफ डिफरेन्समा जान्छौँ. So the fourth point of difference between the crystalline solid and amorphous solid is on cutting, the crystalline solid produces a sharp edge. On cutting, the crystalline solid produces a sharp edge, whereas the amorphous solid they produces a rough edge. Okay, their edges are not sharp, are not regular also. Okay, and the next point of difference that is the point 5, right, is a crystalline solid is anisotropic in nature, whereas amorphous solid is isotropic in nature. Which now isotropic, your tropic means geometry. Geometry or structure. Your tropic means geometry or structure. Means the amorphous solid, iso means they have same geometry or structure. जब तपाईहरु कुनै पनि एमोर्फस सलिडको 3 डाइमेन्सनल फिगरमा तपाईहरु जानुहुन्छ भने तिनको पार्टिकल अरेन्जमेन्टहरु all 3 डिरेक्सन दे आर सेम. सो तिनको फिजिकल प्रपर्टिजहरु लाइक डेन्सिटी, म्याग्नेटिक प्रपर्टिज, इलेक्ट्रिक म्याग्नेटिक प्रपर्टिज तिनीहरु सेम भएर जान्छ इन all डिरेक्सन इन 3D, इन 3D x, y र z इन 3D. Okay, whereas the same for crystalline solid is different. त्यहाँ के हुन्छ, they are anisotropic, means तिनको स्ट्रक्चरहरु सेम हुँदैन. सो क्रिस्टलाइन सलिडको चाहिँ म्याग्नेटिक प्रपर्टिज भयो, बोइलिङ पोइन्ट यहाँको मेल्टिङ पोइन्ट भयो र अरु फिजिकल प्रपर्टिजहरु चाहिँ 3 डाइमेन्सन यदि हामी x, y र z कोअर्डिनेट पट्टि हामी मुभ गर्यो, इन्डिभिजुअली मुभ गर्यो भने त्यहाँनिर के हुन्छ अलि डिफरेन्ट हामी पाउन सक्छौं. सो आइसोट्रोपिक र एनाइसोट्रोपिक भनेको चाहिँ यो. सो नेक्स्ट चाहिँ हुन्छ नेक्स्ट पोइन्ट अफ डिफरेन्स इज सिमेट्री. सिमेट्रीमा हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा क्रिस्टलाइन सलिड चाहिँ के हुन्छ, दे आर सिमेट्रिक इन नेचर. दे आर सिमेट्रिक. Crystalline solids are symmetric, whereas your amorphous solid they are not symmetric. यिनीहरु सिमेट्रिक हुँदैन. सिमेट्रिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइक जसरी कुनै एउटा बटरफ्लाईको दुईटै विङ्सहरु जसरी मिलेको हुन्छ त्यसलाई सिमेट्री भन्छ. त्यस्तै हिसाबमा क्रिस्टलाइन सलिडहरुमा बीचमा यदि हामीले काट्यो भने दे आर सिमेट्रिक. तिनीहरु के हुन्छ, सिमेट्रिक हुन्छ. तिनीहरुको पार्टिकल अरेन्जमेन्टहरु सिमेट्रिक भएर गएको हुन्छ. वेयरएज एमोर्फस सलिडमा अघि हामीले जुन चाहिँ फिगर हेर्यो त्यहाँनिर के हुन्छ, पार्टिकल्सहरुको अरेन्जमेन्टहरु के हुन्छ, सिमेट्रिक हुँदैन. सो द होल स्ट्रक्चर इज नट सिमेट्रिक. ओके, 7th point of difference चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि since the crystalline structure they are symmetric in nature, they have definite interfacial angle. They have definite interfacial angle. यो interfacial angle भनेको हो अल्फा, बीटा एन्ड गामा. अल्फा, बीटा एन्ड गामा. Whereas अब यहाँनिर एमोर्फस सलिडमा सिन्स स्ट्रक्चरै सिमेट्रिक छैन त्यही कारण यिनको इंटरफेशियल एंगल्स पनि हुँदैन. यिनको इंटरफेशियल एंगल पनि हुँदैन. अब म यही इंटरफेशियल एंगल बुझाइदिइहाल्छु. सपोज मैले कुनै एउटा स्ट्रक्चर मैले बनाएँ भने यो जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ यसलाई एज लेन्थ भन्छ. सपोज यो एज लेन्थ भनेको लेन्थ, ब्रेथ एन्ड हाइट हामी यहाँबाट लिन सक्छौँ. सपोज इफ इट इज ए, यो साइडको लेन्थ ए छ रे, यो साइडको लेन्थ बी र यो साइडको लेन्थ सी छ भने अपोजिट टु द साइड ए इज योर एल्फा.
ए साइडको अपोजिटपट्टि यो रट्नु अलिक अप्ठ्यारो पर्छ तर यो बुझ्यो भने एकदमै सजिलो छ जुन चाहिँ साइड ए छ साइड ए को अपोजिट एङ्गल इज योर एल्फा त्यसरी नै साइड बी को अपोजिट एङ्गल भनेको मतलब यो साइड हुन्छ बीटा र साइड सी को अपोजिट एङ्गल हुन्छ गामा इट इज भेरी भेरी इजी ओके र यसलाई चाहिँ भन्छ इन्टरफेसियल So, हामीले जस्ट फर्स्ट क्लासिफिकेसन हामीले सक्यौँ विच इज अन द बेसिस अफ अरेन्जमेन्ट अफ द कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्स अब यसको बादमा हामी सेकेन्ड क्लासिफिकेसनपट्टि मुभ गर्नेछौँ विच इज अन द बेसिस अफ द बन्डिङ बिट्विन द कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्स अब यसमा चाहिँ बेस्ट वे लर्न गर्ने एउटा बेस्ट वे हुन्छ एकदमै सजिलो वेमा चाहिँ हामी कसरी याद गर्न सक्छौँ भने एउटा ट्याबुलर फर्ममा सो म यहाँनिर एउटा टेबल बनाउँछु त्यो टेबुलर हिसाबमा नै हामी बुझ्ने कोसिस पनि गर्छौँ ओके सो माथि लेख्छौँ classification on the basis of bonding classification on the basis of bonding between the constituent particles कोही बेला कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्स पनि भन्छ कोही बेला मोटिफ MOTIF मोटिफ पनि हामी भनेको हुन्छ अनि मेनी बुक्समा मोटिफ लेखेको हुन्छ बट सेम कुरा बुझ्छ हामी सो यसमा क्लासिफिकेसनमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि मोलिकुलर सलिड पाउँछौँ मोलिकुलर सलिड नम्बर 2 मा हामी के कस्तो पाउँछौँ भन्दाखेरि आयोनिक सलिड नम्बर 3 मा हामी मेटालिक सलिड पाउँछौँ हामी र नम्बर 4 मा हामी पाउँछौँ कोभलेन्ट सलिड यो चारवटा टपिकमा हामी यसलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ सो हामी पहिला डिस्कस गर्छौँ मोलिकुलर सलिड सो सलिड यसलाई पनि अझै हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ सो म यहाँनिर सब टाइपमा म क्लासिफाई गर्छु र हामी तिनीहरूको बन्डिङ हेर्नेछौँ है बन्डिङ हेर्नेछौँ र त्यसको बादमा एउटा इक्जाम्पल हेर्नेछौँ हामी इक्जाम्पलको बादमा हामी यिनीहरूको फिजिकल नेचर यिनीहरूको हामी मेल्टिङ पोइन्ट हेर्नेछौँ र कन्डक्सन यो तीनटा प्रपर्टी हामी हेर्नेछौँ सो सलिडमा हामी फर्स्ट डिस्कस गर्दैछौँ मोलिकुलर सलिड्स अब मोलिकुलर सलिडलाई हामी क्लासिफाई तीनटा डिफ्रेन्ट पार्ट्समा हामी यिनीहरूलाई क्लासिफाई गर्नु सक्छौँ फर्स्टमा हुन्छ पोलर हुन्छ नन पोलर हुन्छ र हाइड्रोजन बन्डेड हुन्छ ओके सो फर्स्टमा हामी डिस्कस गर्छौँ पोलरमा बन्डिङ हुन्छ डाइपोल तपाईँहरूले क्लास 11 मा यो बन्ड तपाईँले पढ्नुभयो छ डाइपोल इन्टरेक्सन तपाईँले पढ्नु भएको छ सो फर्स्ट पार्ट सब टाइपमा छ पोलर त्यसको बन्डिङ हो डाइपोलको हामी इक्जाम्पल दिनु सक्छौँ HCl दिनु सक्छौँ हामी र अर्को दिनु सक्छौँ हामी सल्फर डाइअक्साइड
यो दुईटा इक्जाम्पल हामी दिनु सक्छौँ। र एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि पोलर भनेको चाहिँ म्युको भ्याल्यु चाहिँ इट इज ग्रेटर देन 0, ओके, इट इज ग्रेटर देन 0, म्युको भ्याल्यु चाहिँ ग्रेटर देन 0 भनेको पोजिटिभ हुन्छ, ओके। भनेको मतलब यिनीहरूको डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ, दे हेभ डेफिनेट डाइपोल मोमेन्ट, म्यु भनेको डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ र यिनीहरूको डेफिनेट एउटा डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ, ओके। र यिनीहरूको फिजिकल नेचर दे आर सफ्ट हुन्छ, मेल्टिङ पोइन्ट यिनीहरूको लो हुन्छ र कन्डक्सनमा यिनीहरू दे आर नट कन्डक्टर, सो दे आर इन्सुलेटर्स, ओके। सो त्यसरी नै नेक्स्ट पार्टमा हुन्छ नन पोलरमा फोर्स हुन्छ, एकदम राम्रो फोर्स हो यो, युनिक पनि छ नामले, इट इज कल्ड लन्डन फोर्स अर डिस्पर्सन फोर्स, लन्डन फोर्स भन्छ यसलाई। तपाईँले अभियसली क्लास 11मा पढ्नुहुन्छ यो लन्डन फोर्स। यसको इक्जाम्पल छ, थुप्रै इक्जाम्पल छ यसको, हामी आर्गन लिनु सक्छौँ, इभन कार्बन टेट्राक्लोराइड लिनु सक्छौँ हामी, एसेक्ट्रा अरू पनि इक्जाम्पल थुप्रो छ। कुनै पनि नन पोलर मोलिक्युल्सहरूलाई जस्तै मिथेनहरू तपाईँले यसमा हाल्नु सक्नुहुनेछ, ओके, नन पोलर कम्पाउन्ड। र यसको फिजिकल नेचर यसको पनि सफ्ट हुन्छ, मेल्टिङ पोइन्ट यिनीहरूको लो नै हुन्छ र दे आर इन्सुलेटर, यिनीहरू पनि इन्सुलेटरै हो। नेक्स्ट वान इज यो हाइड्रोजन बन्डेड। क्लास 11मा तपाईँले हाइड्रोजन बन्डिङ पढ्नुहुनेछ र हाइड्रोजन बन्डिङको स्पेसिफिक प्रपर्टी के छ भन्दाखेरि यदि इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ हो भने 5 किलो क्यालोरी पर मोलको हिसाबमा एनर्जी इन्क्रिज भएर जान्छ। सो त्यही फोर्स नै एक्टिभ भएर यहाँनिर हामीलाई नयाँ एउटा सलिड दिन्छ। यसको यहाँनिर बन्डिङ पनि हाइड्रोजन बन्डिङै हुन्छ, यहाँ बन्डिङ पनि हाइड्रोजन बन्डिङै भन्छ, हाइड्रोजन बन्डिङ। यसको बेस्ट इक्जाम्पल हो वाटर भन्नु हामी आइस, स्पेसिफिक भएर हामी आइस हुन्छ र फिजिकल नेचरमा आइस हार्ड हुन्छ, सफ्ट हुँदैन, आइस एकदमै हार्ड हुन्छ। यदि तपाईँलाई हार्ड लाग्दैन भने तपाईँले कुनै आइसलाई पन्च गर्नु सक्नुहुन्छ र त्यति बेला तपाईँले थाहा पाइहाल्छ यो हार्ड हुन्छ कि हुँदैन, ओके। सो आइस एकदमै हार्ड हुन्छ र मेल्टिङ पोइन्ट यसको लो नै हुन्छ, आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस र इट इज अल्सो इन्सुलेटर, यो पनि के हो, इन्सुलेटर हो। सो यो थियो क्लासिफिकेसन अफ मोलिकुलर सलिड। यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा यहाँ एउटा इक्जाम्पल कार्बन डाइअक्साइड मैले दिएँ भने कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ नन पोलर हो, वेयरएज सल्फर डाइअक्साइड चाहिँ पोलर हो। वाइ? बिकज अफ देयर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ लिनियर हुन्छ, यो खालके हुन्छ। सो तिनीहरूको डाइपोल मोमेन्ट 0 हुन्छ यसमा, वेयरएज सल्फर डाइअक्साइड चाहिँ अलिक बेन्ड स्ट्रक्चरको हुन्छ, यसलाई बेन्ड पनि भन्छौँ, भी स्ट्रक्चर पनि भन्छौँ। सो बिकज अफ दिस डिफरेन्स इन स्ट्रक्चर your sulfur dioxide is polar and your carbon dioxide is so हामी अब नेक्स्ट क्लासिफिकेसनपट्टि जान्छौँ, द्याट इज योर आयोनिक सलिड। टाइप अफ सलिड इज आयोनिक सलिड र यसको कुनै पनि सब टाइप छैन, सब टाइप कुनै पनि छैन। यसमा बन्डिङ तपाईँहरूले क्लास 10मा पनि पढ्नै भएको आयोनिक बन्ड अर इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भन्छ, आयोनिक बन्ड अर इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड। सो इक्जाम्पल यो हुन्छ र अब यसको इक्जाम्पल हामीले दिनु पऱ्यो भने कमन इक्जाम्पल हो NaCl, सबभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल NaCl हामी लिनु सक्छौँ। NaCl को बादमा हामी अर्को इक्जाम्पल लिनु सक्छौँ, म्याग्नेसियम अक्साइड लिनु सक्छौँ, हामी क्याल्सियम अक्साइड लिनु सक्छौँ। कुनै पनि इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हामी यसमा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ र यिनीहरूको फिजिकल नेचर NaCl म्याग्नेसियम अक्साइड यो सबै यिनीहरू के हुन्छ, हार्ड हुन्छ,
कस्तो हुन्छ हार्ड हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट obviously हाई हुन्छ सोडियम क्लोराइड इट मेल्ट अराउन्ड 800 डिग्री सेन्टिग्रेड र कन्डक्सनमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दे कन्डक्ट ओन्ली इन फ्युजन अर मेल्ट स्टेट सो मोल्टन र फ्युजन स्टेटमा मात्रै कन्डक्ट गर्छ कन्डक्ट्स ओन्ली इन मोल्टन or fused state तपाईहरुले इलेक्ट्रोलाइटको डेफिनेसन पढ्नु भएको छ क्लास 10 मा सो सेम त्यही डेफिनेसनबाट नै मैले यहाँ लेखेको छु अरु कुनै नयाँ लेखेको छैन सो यो हार्ड छ त्यहाँ NaCl हार्ड हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट हाई हुन्छ र इट कन्डक्ट्स ओन्ली इन मोल्टन अर फ्युज स्टेट एक्वस सोल्युसनमा जब हामी यिनलाई डिजल्भ गर्छौं अन्त मात्रै यिनले कन्डक्ट गर्नु सक्छ ओके यो थियो तपाईहरुको आयोनिक सलिडको सो अब हामी थर्ड टाइप हामी पढ्ने छौं व्हिच इज मेटालिक सलिड मेटालिक सलिडमा यसको कुनै सब टाइप छैन र मेटालिक सलिड चाहिँ अलिक डिफरेन्ट छ जति पनि हामीले पढेको छौं हाम्रो जुन चाहिँ प्रिभियस कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट हेरी चाहिँ इट्स बिट डिफरेन्ट अलिक डिफरेन्ट छ कसरी बन्डिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ दुईटा कुरा आउँछ बन्डिङमा एउटा भन्छ कर्नेल भन्छ पोजिटिभ होल्सहरु कर्नेल भनेको पोजिटिभ होल्स हो र अर्को चाहिँ हुन्छ सी अफ इलेक्ट्रोन दे आर इमर्ज इन सी अफ इलेक्ट्रोन सो यिनीहरुको पार्टिकल र बन्डिङ यो मेटालिक बन्डिङको यो हुन्छ सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ बन्डिङ भन्दाखेरि चाहिँ मेटालिक बन्डमा चाहिँ द कर्नेल अर पोजिटिभ होल्स आर इमर्ज्ड in pool of electron भन्दा sea of electron भन्दा पनि sea of electron जस्तै यसको इक्जाम्पल हुन्छ Fe+2 यसको इक्जाम्पल हुन्छ Fe+2 फिजिकल नेचर यसको हुन्छ हार्ड मेल्टिङ पोइन्टमा हुन्छ हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ र कन्डक्सनमा हुन्छ इट इज अ कन्डक्टर सो अब यो कर्नेल इमर्ज इन सी अफ इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज मेरोमा तीनटा फेरस आयन छ भने सपोज मेरोमा तीनटा फेरस आयन छ यहाँनेरि भने यो तीनटा फेरस आयनले इट विल प्रोड्युस अल टुगेदर 6 इलेक्ट्रोन 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रोन प्रोड्युस गर्छ र यो 6 इलेक्ट्रोन चाहिँ यो वरिपरि यसरी घुमिरहेको हुन्छ यसको वरिपरि बिकज यो डिलोकलाइज इलेक्ट्रोन हो डिलोकलाइज इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दाखेरि यो यसरी घुमिरहेको हुन्छ सो एउटा यसलाई सराउन्ड गर्छ सो हामी भन्छौँ यो पोजिटिभ कर्नेल भइहाल्यो पोजिटिभ पार्टिकल भइहाल्यो सो यसलाई होल भन्छौँ हामी कर्नेल भन्छौँ सो यो चाहिँ के हुन्छ सी अफ इलेक्ट्रोनमा चाहिँ इमर्ज भएको डोकेको हुन्छ ओके सो बन्डिङ यही नै हो यसको पार्टिकल पनि यही नै हुन्छ र यिनीहरूको फिजिकल नेचर हार्ड हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट पनि हाई हुन्छ आइरन हो मेल्टिङ पोइन्ट इट मेल्ट्स अराउन्ड 2000 डिग्री सेल्सियस र कन्डक्सनमा दे आर गुड कन्डक्टर्स The last one is covalent solid. Covalent solid मा पार्टिकल्स तपाईको एटम्स भएर जान्छ यहाँनेरि सो सब टाइप हुँदैन सो पार्टिकल्स यसको एटम भएर जान्छ पार्टिकल्स एटम हो बन्डिङ कोभलेन्ट बन्ड तपाईले क्लास 8 क्लास 9 देखि नै पढ्नुहुन्छ कोभलेन्ट बन्ड यसको इक्जाम्पल थुप्रो छ जस्तै सिलिका लिन सक्छौं हामी डायमन्ड लिन सक्छौं अरु हामी ग्राफाइट लिन सक्छौं
र यिनीहरूको फिजिकल नेचर मेल्टिङ पोइन्ट र यो कन्डक्सन जुन चाहिँ फिजिकल प्रपर्टिज छ अलिक डिफ्रेन्ट भएर जान्छ। जस्तै तपाईँको सिलिका र डायमन्डको यिनीहरू अलिक हार्ड हुन्छ, मेल्टिङ पोइन्ट पनि यिनीहरूको अलिक हाई हुन्छ, कन्डक्सन पनि बेसिकली इन्सुलेटर्स, दे आर बेसिकली इन्सुलेटर्स। वेयरएज ग्राफाइट अलिक सफ्ट हुन्छ, यिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ अलिक हाई नै हुन्छ भनौँ, साह्रै हाई त हुँदैन, अलिक हाई नै हुन्छ र दे आर कन्डक्टर्स राइट। ग्राफाइट कन्डक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफाइटले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्नु सक्छ, सो दे आर कन्डक्टर। सो हामीले हेऱ्यौँ अहिलेसम्ममा मोलिकुलर सलिड, आयोनिक सलिड, मेटालिक सलिड। मोलिकुलर सलिडमा द एटम्स द पार्टिकल्स आर मोलिकुलर सलिडमा जुन चाहिँ पार्टिकल हुन्छ दे आर मोलिक्युल्स। आयोनिक सलिडमा इट इज द आयोन्स, पार्टिकल यसमा आयोन्स हुन्छ। मेटालिक सलिडमा मैले भनिहालेँ पोजिटिभ जुन चाहिँ कर्नेल छ इमर्ज इन ए सी अफ इलेक्ट्रोन, र कोभ्यालेन्ट सलिडमा पार्टिकल हुन्छ एटम। आज हामीले बेसिकली क्लासिफिकेसन अफ सलिडमा के पढ्यो भन्दाखेरि देयर क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ देयर पार्टिकल एरेन्जमेन्ट एन्ड द बन्डिङ बिट्विन द कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्स, जसमा हामीले थुप्रो पोइन्ट्सहरू हेऱ्यौँ। सो आजको लागि हामी यति नै गर्नेछौँ र नेक्स्ट क्लासमा यहाँदेखि फर्दर हामी यो टपिकलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। हुन्छ, थ्याङ्क यू।